மருதங்கணி பருத்தித்துறை பிரதான வீதி புனரமைக்கப்படும். ரஜீவன் எம்பி தெரிவிப்பு. வடக்கு மக்களை காப்பாற்றுகின்ற தமது கடமையை இந்தியா நிறைவேற்றியுள்ளது. செல்வம் அடைக்கலநாதன். புதிய கல்வித் திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள விடயம் எமது கலாச்சாரத்திற்கு எதிரானது. சீலரத்ன தேரர் தெரிவிப்பு. மக்கள் எதிர்நோக்குள்ள சிக்கலான சூழல். வசந்த முதலிகை எச்சரிக்கை. இலங்கை ராணுவத்தை விட்டு விலகிச் செல்லும் சிப்பாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு. விமல் வீரவன்ச தெரிவிப்பு. ரணிலை மீண்டும் பாராளுமன்றம் செல்லுமாறு வலியுறுத்தும் எதிர்க்கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள். பாடசாலை நேரத்தை நீடிக்காதிருக்க கல்வி அமைச்சு முடிவு. தையிட்டி சட்டவிரோத விகாரைக்கு எதிரான போராட்டம். ஜோதிலிங்கம் விடுத்த அழைப்பு. ஹொரத்தொட்ட துப்பாக்கிச்சூடு. போலீசார் வெளியிட்ட தகவல். ஜனாதிபதி அனுருகுமார திசாநாயக்க கண்டி பூஜாப்பட்டிய வெல்கால ஸ்ரீ சுதர்சன ராமைய விகாரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு மையத்திற்கு நேற்று சென்று அந்த மக்களிடம் நலன் விசாரித்தார். அண்மையில் ஏற்பட்ட அனர்த்தத்தை தொடர்ந்து அங்கும்புற கண்கொட்டுவ பகுதியில் ஏற்பட்ட மண்சரிவில் 6 வீடுகள் முழுமையாகவும் 15 வீடுகள் பகுதியளவிலும் சேதமடைந்ததுடன் அதிக ஆபத்துள்ள வலயமாக அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த பகுதியில் 30 வீடுகளில் வசிப்பவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். அதன்படி கடந்த நவம்பர் 28ஆம் தேதி ஸ்ரீ சுதர்சன ராமைய விகாரையில் அமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு மையத்தில் 47 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 189 பேர் தற்காலிகமாக தங்கியிருந்ததுடன் 7 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 23 பேர் மாத்திரம் தற்போதும் தங்கியுள்ளனர். அந்த மக்களுடன் சுமூகமான உரையாடலில் ஈடுபட்ட ஜனாதிபதி அவர்களின் தகவல்களை கேட்டறிந்ததுடன் நலன்புரை மற்றும் குடியேற்ற நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விசாரித்தார். பூஜாப்பட்டிய வெல்கால ஸ்ரீ சுதர்சன ராமைய விகாரையின் விகாராதிபதி வணக்கத்திற்குரிய பம்பரகந்தே ஞானஸ்ரீ தேரர் மற்றும் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் பிரதியமைச்சர் பிரசன்ன குணசேன, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தனுர திசாநாயக்க, பூஜாப்பட்டிய பிரதேச சபையின் தவிசாளர் சஞ்சீவ் எதிரிசிங்க, பிரதேச செயலாளர் ஷானிகா தீகல் ஆகியோரும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர். මම ළඟේ නැති වුණා තාත්තා ඉතාලියේ ගිහලා අතර මං වීමක් කළා. දැන් ඉන්නේ මෙයාගේ අයියා විතරයි. මෙයා උසස් පෙළ ලියලා හිටියේ. මේ සම්පූර්ණ ගියා. ඔක්කොම මොකක්ද දිවිච්ච දනක්වත් දෙහි යාගත්තේ දවස් 4කට පස්සේ දෙන්න බදාගෙන හිටි බබා. ඊටම හොයාගත්තාම අපි ඉක්මනින්ම කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඉන්න බෑනේ, මෙහෙම එකට ඉන්න බෑ නේද? පවුලක් වෙනම ඉන්න අපිට ඉවල් කුලියට අර යන්න දැනට එහෙම සූදානම් කරගෙන එහෙමත් යන්න දැන් තරම් ඥාතියෙක් විතර ගියත් අපි මාසෙ කුලිය ගෙවන්න ඔකෙලිස් කන්දා ගෙවන්න ඒ කියන්නේ ඥාතියෙක් විතර ගියා නේද? මොකද මෙහෙම කුරුසාලාවක බබාලා ඔක්කොම එකට ගොඩක් කාලයක් ඉන්න බෑනේ, අමාරුයි නේද? ඒ නිසා අපි එහෙම ගියාට පස්සේ ඉක්මනින් ස්ථිරණිය සහදලා දෙන්න ඕන නේද? ඈතට යන්නත් බෑ. නිසා මේ කිට්ටුවම ඉන්න නම් දැන් අපි හාමුදුරුවෝ මහන්සි කිවිදමක් තියනවා කියලා නේද? පුද්ගලික ඉඩම් බලලා තියෙන මේ මොනොත් ඊටම ගත්තොත් අපිට ඉක්මනින් වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් නේද? නමුත් ඉතින් ගයක් හදන්න යම් කාලයක් යනවනේ අපි කවුරුත් නේද? අපි නමුත් අපි හිතන්නේ ටිකක් හොඳ ගෙදරකට යන්න ඕන. ඒකයි අපේ අපේක්ෂාව නේ. නැතිනම් නේද අපි ගාමසේක මහත්තුරු අපේ ආර්ථික සමාජධාරි මහත්තුරු මේ හැමදේම මම හිතන විශාල වෙහසක් දරුවා. මේ තාමත් විශාල වෙහසක් දරනවා නේද? ලබන සතිය එන්ඩිආර් ෂෙඩියුල් එකේ තියෙනවා. ලබන සතිය කරගන්න පුළුවන් නේද? ඒතර මේ ඊයේ එන්න හිටියේ. එන්ඩිආර් ඔෆිසර් අසනීප නිසා යාවේ නැත්තේ. ලබන සතිය ෂෙඩියුල් එකේ තියෙනවා. ලබන සතිය කරගන්න පුළුවන් ඒක. ඉඩමක් හොයාගන්න, ඉඩමක් පවර ගන්න, ඒ ඉඩම නැවත පරීක්ෂා කරන්න, ඉදි කරන්න දෙන්නේ කාටද, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරගන්න. ඒ වගේ ටිකක් තියෙනවනේ, පොඩි කාලයක් ගත වෙන එකක් තියෙනවනේ නේද? එතකම් පුළුවන් තරම් බලන්න නිවාසයක් කුලියට ගන්න පුළුවන් නම් ඥාති ගෙදරකට ගියත් කමක් නෑ, අපි කුලිය ගෙවනවනේ. ඉක්මනින්ම මේ අවුරුද්ද ඇතුළත නේද අපි නිවාසයක් හදාගෙන අලුත් ගෙදරකට යන්න ඔක්කොම නේද? අපි හැමෝම මෙහෙම නේද වැඩ කරගමු නේද? අපි බලමු එන්ඩිආර් රිපෝට් එකෙන් අපිට කියන්නේ තෙල යන්න සුදුසුද නැද්ද කියලා. සුදුසු තැන්වල භාගෙට, ඒ කියන්නේ සුදුසු තැන්වල යන්න සුදුසු තැන්වල ගෙවල් වල යම් අර්ධහානි වෙලා තියෙනවා නම් අපි හිතුවා ආරම්භයේදීම ලක්ෂ 5ක් දෙන්න. ඒක කවුරු හරි හිතනවා ලක්ෂ 5 මදි කියලා අපි තාක්ෂේරු කරලා අපිට ගෙවන්න පුළුවන් නේද? අපි දැනට කොට්ටාසේ වසන් 30ක් විතර තාක්ෂේරු කරලා ඉවරයි. ඔය විතර කී වගේ දාල් ගණන්?
එක ගණන්වල ලක්ෂ 25ට යනකම් අපි තක්සේරු වෙනවා. ඔව් ඔව් ඔව්. ඒක ගණන්වලට අග්‍රහණය ක්‍රියේට 35ක් 40ක් වගේ එනකට ලක්ෂ 10ක් වගේ තක්සේරු වෙනවා. මේ වැඩේ වීරේ පිටිපස්සෙන් මෙයාගේ ගෙදර ඔක්කොම නැතුණා මෙයා විතරයි ඉන්නේ. මෙයා ඒ වෙලාවේ එළිය නාය යන දිහා බලන එළියේ හිටියත් නේද? එතන ඉඳන් අර මම ජීවිත බේරාගත්තා කියලා කිව්වේ බේරා තාත්තා නම් ජීවිත බේරා ගන්න වෙලේදී අර නව දෙනෙක් බේරා ගන්න එකේදී මෙයා තමයි තමන්ගේ ඔක්කොම නැති වෙලා තියෙද්දිත් බහැලා අවදානවත් තියෙද්දී බේරලා වැඩක් කරනවා. තව තාත්තා රජාව ගන්න සම්මත ආවුරුදු 12ක් විතර යට තිබුණා. Daughter, tinggal mereka siam dulu lah. Lebih baik kita kerja. ඉංජිනේර ෆැකල්ටි එකේ ඉන්නවා යාර දැන් NBR එකකින් ඇවිල්ලා බලන්න යන්න සුදුසු නැද්ද කියලා. සුදුසු නැත්නම් අලුත් තැනකට යන්න. නේ? එහෙම කරන්න ඕනේ නේද? බලන්න. නෑ බලන්න. ලබන සතිය බලන්න. ලබන සතිය පුළුවන් නේද? මාරේ ඉන්නකොට බලමු. ඇවිල්ලා පාටි මුදියලා තියෙනවා. අපි මෙතන මේ මල්ලි අයිමයි තුන් දෙනා තාම මෙතන අපි ඉස්සරහට ආවෙත් නැහැ මහතර කතා තාම MBR එකේ බලන්න ආවෙත් දැන් ගෙවල් තුනම හිර වෙනවා නාය ගියපු තැන දකුණු පැත්තේ ඉඳලා අපි තාත්තා ඉඩම ඒකෙත් කොටසක් ගිහින් දැන් නාය කෙලවර තියෙන්නේ මගේ ඉඩම ඒකත් යට වෙනවා අපේ හදන්න තැන නැහැ ඉන්න තැනකුත් නැහැ ඉන්න සුදුසු නැති තැන් වල ඔක්කොමයි තාම බලන්න ඇවිල්ලා බලන්න යන කාලයක් යනවනේ ඒකෙන් අපිට ගොඩක් නිලධාරීන් තව ඉන්න සුදුසු තැනකුත් නැහැ 15යි තියෙන්නේ නේද ටීම් 15යි ඉන්නේ දැන් කොහම හොස්පිටල් ටික බැලුවා ඉස්කෝල ටික බැලුවා පාරවල් ටික බැලුවා එහෙම බලාගෙන එන්න ඕන නේද දැන් අපි ගෙවල් ටික බලනවා නේද ලේකම්තුමි කියලා බණාගාරවලට බදාලා ගෙවල් ටික බලන්න එනවා ඒ ටික බලලා එතන සුදුසු නැත්තම් අලුත් ඉඩමක් හොයා ගන්නවා ඒ ඉඩම ගෙවල් හදලා දෙනවා හරිනේ එහෙම කරගෙන යන්න හොඳයි එහෙනම් මහත්යගෙන විශ්වාස කරලා ගමනවල 10ක් ඉන්න. මේක tinggal අපේ දනාලු තු ඈ hari itu putar api ada itu lagi Pak bulan lalu api yang ini itu ada kita ada yang Gara එක දවස් මේක කරලා හොඳයි வடமராட்சி கிழக்கு மருதங்கேணி பருத்தித்துறை பிரதான வீதி இந்த வருடத்திற்குள் திருத்தப்படும் என வடமராட்சி கிழக்கு பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஜீவன் எம்பி தெரிவித்துள்ளார். வடமராட்சி கிழக்கு பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் இன்று பிரதேச செயலகத்தின் மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இதன்போது மக்களால் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் போது இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். கடந்த நல்லாட்சி காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட குறித்த வீதியில் பாரிய மோசடி இடம்பெற்றுள்ளது. மருதங்கேணி பருத்தித்துறை வீதியானது தற்போது பாழடைந்துள்ளது. இதனால் நோயாளர்கள் தொடர்க்கும் அதிகளவான மக்கள் பாதிப்படைந்து வருகின்றனர். இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருகின்றது. இந்த வருட இறுதி குறித்த வீதி தேவை பூர்த்தி செய்யப்படும் என ரஜீவன் எம்பி தெரிவித்தார். இதன்போது குறுக்கிட்ட அர்ச்சுனா எம்பி ஊழல் தொடர்பாக நான் பாராளுமன்றத்தில் முன்வைத்த பல விடயங்கள் இன்னும் விசாரணை செய்யப்படவில்லை என தெரிவித்தார்.
முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை பாராளுமன்றம் செல்லுமாறு எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அவரிடம் நேரடியாக வலியுறுத்தியுள்ளனர். எனினும் அதற்கு அவர் எவ்வித பதிலும் வழங்கவில்லை. ஆனால் ஏதேனும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாடு வீழ்ச்சியடைந்தால் அவர் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க மாட்டார் என எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். நேற்று கொழும்பு புலவர் வீதியில் அமைந்துள்ள முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் அரசியல் அலுவலகத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கிடையே விசேட சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றது. இந்த சந்திப்பின் போது இவ்விடயங்கள் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த சந்திப்பில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஏனைய கட்சிகளின் முக்கிய பிரதிநிதிகள் பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர். இந்த சந்திப்பு தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உறுப்பினர் சமன் ரத்னபிரிய, முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுடனான இந்த சந்திப்பில் அரசாங்கத்தின் தற்போதைய செயற்பாடுகள் குறித்து அவதானம் செலுத்தப்பட்டது. குறிப்பாக அரசாங்கத்தின் முகாமைத்துவ திறனின்மை, அதிகாரிகளுடனான ஒருங்கிணைப்புகளின்மை, அரசு அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் கூறுவதை கேட்டு செயற்படாத நிலைமை, மறுபுறம் சில அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகளை நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்குதல் போன்றவை குறித்தும் அவதானம் செலுத்தப்பட்டது. இவ்வாறான நிலைமையில் நாடு முன்னோக்கி செல்வது மிகவும் கடினமாகும். எனவே இந்த பிரச்சினைகளை முறையாக முகாமைத்துவம் செய்யப்படாவிட்டால் முன்னோக்கி பயணிக்க முடியாது என்பதே அவரது நிலைப்பாடாக உள்ளது. இவ்வாறான நிலையில் பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரியவின் கல்வி மறுசீரமைப்புகள் என்ற போர்வையில் கலாச்சாரத்தை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இந்த நிலைமைகளை கருத்தில் கொண்டு பாராளுமன்றத்திற்கு செல்லுமாறு இன்று நாம் அவரை வலியுறுத்தினோம். எனினும் அவர் புன்னகைத்து அதற்கு எந்த பதிலும் கூறவில்லை. பாரதூரமான நிலைமைகள் உருவாகி தேவை ஏற்படின் அவர் தனது பொறுப்புகளை தட்டி கழிக்க மாட்டார். ஏதேனும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாடு வீழ்ச்சியடைந்தால் அவர் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க மாட்டார். ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கிடையில் சிறந்த சாதகமான பேச்சுவார்த்தை ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது. நேர்மறையாக இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படும். அடுத்த தேர்தல் அறிவிக்கப்படும் பட்சத்தில் இரு குழுக்களும் ஒன்றிணைந்து களமிறங்கும் என்றார். தையிட்டி சட்டவிரோத விகாரைக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படவிருக்கும் போராட்டத்திற்கு அனைவரும் மத பேதங்களின்றி கலந்து கொள்ளுமாறு சமூக அரசியல் ஆய்வாளர் சிய ஜோதிலிங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், கட்சி பேதம் மற்றும் பொது அமைப்பு பாகுபாடுகளை கடந்து அனைவரும் தையிட்டி போராட்டத்தில் எதிர்வரும் 3ஆம் தேதி கலந்து கொள்ள வேண்டும். இதனூடாக ஒரு வலுவான செய்தியை இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் சர்வதேசத்திற்கும் சொல்லக்கூடியதாகவும் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். எனவே அனைவரும் கலந்து கொண்டு எமது வலுவான எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துமாறும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். பாடசாலை கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து கட்டமைப்பு வல்லமைக்கு திரும்பும் வரை 2026ஆம் ஆண்டில் பாடசாலை நேரத்தை நீடிக்காதிருக்க கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது. நாட்டினுள் ஏற்பட்டுள்ள அனர்த்த நிலைமை மற்றும் சில மாகாணங்களில் பாடசாலை கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து கட்டமைப்புக்கு ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களை கருத்தில் கொண்டு இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய கல்வி அமைச்சு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் பின்வருமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2026ஆம் ஆண்டில் 5 தொடக்கம் 13 வரையான தரங்களுக்கான பாடசாலை நேரம் முற்பகல் 7:30 முதல் பிற்பகல் 1:30 மணி வரை மாற்றம் ஒன்றை தொடரும். அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் பாடசாலைகள் மற்றும் பிரிவினாக்கள் 2026ஆம் ஆண்டின் முதலாம் தவணைக்காக ஜனவரி 5ஆம் தேதி ஆரம்பமாக உள்ளன. தரம் 6 முதல் தரம் 13 வரை ஒரு நாளுக்கான பாடவேளைகளின் எண்ணிக்கை 7 ஆகும். ஒரு பாடவேளைக்காக 45 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படும். 2026ஆம் ஆண்டில் கல்வி மறுசீரமைப்பு செயற்பாடு தரம் 1 மற்றும் தரம் 6ற்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படும். கல்வி மறுசீரமைப்பு செயற்பாட்டின் கீழ் தரம் 6ற்கான கல்வி நடவடிக்கைகள் உத்தியபூர்வமாக 2026 ஜனவரி 21ஆம் தேதி ஆரம்பமாக உள்ளன. தரம் 1ற்கான மாணவர்களை அறிமுகப்படுத்தும் செயற்பாடு 2026 ஜனவரி 5ஆம் தேதி ஆரம்பமாவதுடன் உத்தியபூர்வ கல்வி நடவடிக்கைகள் 2026 ஜனவரி 29ஆம் தேதி ஆரம்பமாகும். தரம் 1ற்குரிய செயற்பாட்டு புத்தகங்கள் மற்றும் தரம் 6ற்குரிய கற்றல் தொகுதிகள் அந்த தரங்களின் கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாவதற்கு முன்னர் மாணவர்களுக்கு வழங்கி முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனைய தரங்களுக்கு தேவையான பாட புத்தகங்கள் இதுவரையில் விநியோகித்து முடிக்கப்பட்டுள்ளன. 2025 காப்போது உயர்தர பரீட்சையின் எஞ்சிய பகுதி 2026 ஜனவரி 12 முதல் 20ஆம் தேதி வரை நடத்தப்பட உள்ளது. இது தொடர்பான விரிவான சுற்று நிருபம் 2026 ஜனவரி 2ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். நாடு முழுவதிலும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் நவீன டிஜிட்டல் தீர்வுகளின் கீழ் இலங்கை போக்குவரத்து சபை பேருந்துகளுக்கான புதிய வேலை திட்டம் நேற்று போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. டிஜிட்டல் பொருளாதார அமைச்சின் ஆலோசனையின் கீழ் போக்குவரத்து சேவையை மேலும் வலுப்படுத்துவதும் பயணிகள் மற்றும் நடத்துனர்களுக்கு இடையிலான வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதுமே இதன் பிரதான நோக்கமாகும். அதன்படி பயணிகளின் வசதிக்காக வங்கி அட்டைகள் மூலம் கட்டணம் செலுத்தும் திட்டம் நேற்று மாகுமுர பஸ் நிலைய போக்குவரத்து மையத்தில் இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் தலைவர்
ராஜீவ கனகரத்ன தலைமையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. வங்கி அட்டைகள் மூலம் பேருந்து கட்டணத்தை செலுத்தும் போது பயணிகளிடமிருந்து மேலதிக கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது. இதன் மூலம் பயணிகள் சரியான கட்டணத்தை மாத்திரம் செலுத்தும் வசதி கிடைக்கிறது. இந்த திட்டம் முதற்கட்டமாக இன்று முதல் மாகும்புர காளி மற்றும் மாகும்புர எம்பிலிப்பட்டி ஆகிய வழித்தடங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். இந்த திட்டத்தின் சாதக பாதங்களை கண்டறிந்த எதிர்காலத்தில் இதனை நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தவும் மேம்படுத்தவும் அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்வில் டிஜிட்டல் அமைச்சின் ஆலோசகர் சுமது ரத்நாயக்க, மக்கள் வங்கி அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். இலங்கை ராணுவத்தை விட்டு விலகிச் செல்லும் சிப்பாய்களின் எண்ணிக்கை பாரியளவில் அதிகரித்துள்ளதாக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் வீரவன்ச தெரிவித்துள்ளார். புது வருடத்தை முன்னிட்டு ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போது இதனை தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து உரையாற்றியவர், ராணுவத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் வரப்பிரசாதங்கள் நாளுக்கு நாள் குறைக்கப்படுகிறது. அத்தோடு அனர்த்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நிவாரணங்களுக்காக விருப்பு வெறுப்புகளை கருத்தில் கொள்ளாமல் சம்பளம் வெட்டப்படுகிறது. 2030 ஆண்டளவில் 60,000 ராணுவத்தை குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். அதனால் ராணுவ சிப்பாய்கள் வாழ்க்கை நடத்த போதுமான வருமானம் இல்லாமல் விட்டுச் செல்கின்றனர். இதில் ராணுவத்தின் உயரதிகாரிகளும் விலகிச் சென்றனர். அது மட்டுமல்ல, பயங்கரவாதத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு புதிய சட்டங்களை கொண்டு வருகின்றனர். ஆனால் இவ்வாறான சட்டங்களில் பயங்கரவாதத்தை கட்டுப்படுத்துவது என்னவோ ஜனநாயக அரசியலில் ஈடுபடும் கட்சிகள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளை கட்டுப்படுத்துவதை முன்னெடுத்து செல்கின்றனர் என குறிப்பிட்டுள்ளார். இலங்கையில் ஏற்பட்ட பல்வேறு இடர்களின் போது இந்தியா முதலில் கரம் கொடுத்துள்ளது. இலங்கையில் குறிப்பாக வடக்கு மக்களையும் காப்பாற்றுகின்ற தமது கடமைகளை அவர்கள் நிறைவேற்றியுள்ளனர் என வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் டெலோ கட்சியின் தலைவருமான செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவித்துள்ளார். மன்னாரில் உள்ள அலுவலகத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பின் போது இவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், போன ஆண்டிலே மக்கள் பல துன்பங்களை அனுபவித்தார்கள். இயற்கை அழுத்தம், பொருளாதார பின்னடைவு, இன்னும் அரசியல் ரீதியான இன ரீதியான பிரச்சனைகள், நில ரீதியான பிரச்சனைகள், இப்படி தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய தமிழ் தேசிய இனம் மிக ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் இந்த இலங்கை நாடும் இந்த இயற்கை அனர்த்தத்தாலும் பொருளாதார வீழ்ச்சியாலும் போன வருடம் தத்தளித்ததை நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்த உண்மை. அந்த வகையிலே இந்த பிறந்திருக்கின்ற ஆண்டு எங்களுடைய மக்களுக்கு சுபிட்சமான ஒரு ஆண்டாக அமைய வேண்டும். இந்த நாடு, எங்களுடைய நாடு, இந்த பொருளாதாரத்திலிருந்து, இந்த இயற்கை அனர்த்தத்திலிருந்து அந்த மக்களை மீட்டெடுப்பதற்கான அனைத்து விடயங்களிலும் நேர்த்தியான முறையிலே செயல்பட்டு எங்களுடைய மக்களுடைய அந்த அழிவிலிருந்து காப்பாற்றுகின்ற ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அமைய வேண்டும். அந்த வகையிலே எங்களுடைய இலங்கை மக்களுக்கு எங்களுடைய வன்னி மாவட்ட மக்கள் சார்பாக எங்களுடைய புது வருட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நிற்கின்றோம். இந்த ஆண்டு நிச்சயமாக எங்களுடைய இனத்தினுடைய அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்கின்ற ஆண்டாக, அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்ற ஆண்டாக இது அமைய வேண்டும் என்று வாழ்த்து நிற்கின்றேன். அண்மையிலே வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சர் இந்தியாவிலிருந்து கௌரவ ஜெய்சங்கர் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள். அவர்களை நாங்கள் ஜனநாயக தேசிய கூட்டமைப்பு, இலங்கை தமிழரசு கட்சி, இந்த இரண்டு கட்சிகளும், கயந்திரமார் பொன்னம்பலம் ஆகியோர் நாங்கள் கலந்து கொண்டோம். அந்த அடிப்படையிலே எங்களுடைய கோரிக்கை வடமாகாணம் என்பதை விட மாகாண சபை தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைத்தோம். பழைய முறைப்படி அந்த தேர்தலை நடத்தி அதன் பின்பு இந்த எல்லை நிர்ணயங்களை செய்கின்ற சூழலை உருவாக்கலாம் என்ற ஒரு கோரிக்கையை நாங்கள் வைத்திருந்தோம். அதே நேரத்திலே இந்தியா பொருளாதார ரீதியிலே உடனடியாக அந்த வீழ்ச்சி கண்டபோது இந்தியா ஒன்றுதான் முதல் முறையாக தனது காலை பதித்தது. அதே போல் இயற்கை அனர்த்தத்தின் காரணமாக மக்கள் தவித்த போது இந்தியாதான் முதல் எங்களுடைய மக்களை காப்பாற்றுகின்ற அனைத்து விடயங்களிலும் தன்னுடைய கடமையை செய்தது. அந்த வகையிலே நான் ஜனாதிபதியிடமும் நாடாளுமன்றத்திலும் சொல்லியிருந்தேன், பக்கத்து நாடான இந்தியாவை இருக்க பற்றி பிடியுங்கள், நேசக்கரம் நீட்டி சமாதானத்தோடு ஒரு நண்பர்களாக நீங்கள் இந்தியாவோடு இணைந்து செயல்படுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு வருகின்ற போது தான் இலங்கையை நாங்கள் மீட்டெடுக்க முடியும் என்று நாங்கள் கூறியிருந்தோம்.
அதை நாங்கள் கௌரவ ஜெயசங்கரிடம் கூறியிருந்தோம். ஏனென்றால் இந்தியா தான் முதல் முறையாக வந்து இங்கு எங்களுடைய மக்களை உதவி செய்கின்ற ஒரு நிலை வந்த பின்புதான் மற்ற நாடுகள் எல்லாரும் தங்களுடைய அறிவிப்புகளை செய்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்தியாவுக்கு நன்றியை தெரிவித்திருந்தோம். இன்னும் எங்களுடைய நிலங்கள் சம்பந்தமாக நிலங்கள் இந்த திணைக்களங்களின் ஊடாக பல பிரச்சனைகளை எங்களுடைய மக்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த இயற்கை அனர்த்தத்திலே குறிப்பாக மன்னார் மாவட்டம் பல இழப்புகளை சந்தித்தது. கால்நடைகள் பல ஆயிரக்கணக்கிலே காணாமல் போய் இறந்ததை நாங்கள் எடுத்து சொன்னோம். அதே போல் மன்னார் மிக மோசமான இருந்த மலையகங்களை போன்று வடக்கிலே மன்னார் மிகவும் ஒரு மோசமான இயற்கை அனர்த்தத்தை சந்தித்தது. அதே போல் முல்லைத்தீவு மாவட்டம், இந்த 2 மாவட்டங்களும் இயற்கை அனர்த்தத்திலே மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே உங்களுடைய உதவிகள் எங்களுடைய மன்னார் மாவட்டத்திற்கும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கும் குறிப்பாக வன்னி மாவட்டத்திற்கும் தேவை என்பதை நாங்கள் எடுத்து சொன்னோம். இப்போ அந்த வகையிலே எங்களிடம் விவரங்களை கேட்டறிந்து நாங்கள் அதை கொடுத்திருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே இந்தியாவினுடைய உதவி எங்களுடைய குறிப்பாக மன்னார், வவுனியா, முல்லைத்தீவு போன்ற பிரதேசங்களிலே கிடைக்க வேண்டும் என்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு எங்களிடம் இருக்கிறது. இருந்தாலும் போன ஜனாதிபதி அவர்கள் மன்னாருக்கு வந்த நேரம் இந்த இயற்கை அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்படுகின்ற மக்களுக்கான நிவாரண வேலை திட்டங்கள், அது ரோட்டாக இருக்கலாம் அல்லது அவருடைய வாழ்வாதாரமாக இருக்கலாம் அல்லது அளிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு நிவாரணமாக இருக்கலாம், எல்லாவற்றையும் நிவர்த்தி செய்கின்ற கூட்டமாக அது அமைந்தாலும் கூட எங்களுடைய மீனவர்கள் இந்த இயற்கை அனர்த்தம் வரப்போகிறது என்றால் முதல் முறையாக பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் எங்களுடைய மீனவ சமூகம். ஏனென்றால் அவர்களை தொழிலுக்கு போக வேணாம் என்று சொல்லுவார்கள். அவர்கள் கடத்தொழிலை நம்பியிருக்கின்ற ஒரு அதைத்தான் தங்களுடைய வாழ்வாதாரமாக கொள்ளுகின்ற எங்களுடைய சமூகம். இந்த இயற்கை அனர்த்தத்திலே அறிவிப்புகள் வந்தபோது அவர்கள் கடத்தொழிலுக்கு செல்வதில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கான அல்லது அவர்களுடைய எதிர்காலத்திற்கான அந்த குறிப்பிட்ட நாட்கள் வரைக்கும் அவர்கள் கண்டுகொள்ளப்படவில்லை என்பதை நான் ஜனாதிபதியின் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்திருந்தேன். அவரும் உடனடியாக இந்த எங்களுடைய மீனவர் சமூகத்துக்கு உலருணர்வு கொடுப்பதற்கான அழைப்புதலை அவர் கொடுத்திருந்தாலும் கூட இங்கே அது ஒரு மாற்று திட்டமாக இருப்பதாக நான் அறிகிறேன். என்றால் ஜனாதிபதி அவர்கள் எங்களுடைய மீனவர் சமூகத்திற்கு உலருணவு கொடுக்க வேண்டும். கிட்டத்தட்ட 22,000 குடும்பங்கள் இருப்பதாக எங்களுடைய இந்த பொறுப்பான சமூகத்துக்கு பொறுப்பான அதிகாரி அவர்கள் சொல்லுகின்ற போது அவர்களுக்கு உடனடியாக கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவை இடுகின்ற போது இப்பொழுது இந்த அரசாங்கம் 2 விதமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கொடுக்கின்ற நிவாரணங்கள் எங்களுடைய மீனவ சங்கங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த உலர் உணவு கொடுக்க முடியாது என்ற ஒரு நிலை இருப்பதாக அறிகின்றோம். அது உண்மையிலே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. என்றால் எங்களுடைய சமூகத்தை ஆரம்பத்திலிருந்து அவர்கள் மிக ஒரு துன்பகரமான அவர்களுடைய உடைமைகள் இன்றைக்கு போட் இல்லை, அவர்களுடைய வலைகள் கடலில் இருந்த வலைகள் இல்லை, இப்படி பல மோசமான நிலைகளை கண்டிருந்தாலும் கூட வரும் போட்டுக்கு மட்டும் நிவாரணம் கொடுக்கப்படுகிறது. வலைகள் காணாப்படும் வலைகளுடைய விவரங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒழிய அதற்கான நிவாரணம் அறிவிக்கப்படவில்லை. விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இறந்த கால்நடைகள் அது பதிவு செய்யப்படாத கால்நடைகளாக இருந்தாலும் இதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நியதி இருக்கிறது. இப்படியெல்லாம் இருக்கின்ற போது எங்களுடைய மீனவர் சமூகம் ஆரம்பத்திலே இயற்கை அனர்த்தம் வருகின்ற போது தங்களுடைய தொழிலை நிறுத்தி எந்த ஒரு உதவியும் இல்லாமல் இருக்கின்ற அந்த சமூகத்திற்கு பாகுபாடு இல்லாது இந்த உலருணர்வை கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த ஆண்டிலே ஜனாதிபதியிடம் கோர இருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே இந்த புதிய ஒரு கட்டுமான பணியை இலங்கை அரசாங்கம்
செய்து வருகின்ற சூழலில் இதற்காக உழைத்த இந்த அனர்த்தத்திலே உழைத்த அத்தனை அதிகாரிகளுக்கும் எங்களுடைய அரசாங்க அதிபர்கள், பிரதேச செயலாளர்கள், கிராம சேவையாளர்கள், இன்னும் எங்களுடைய கிராமங்களில் இருக்கின்ற அமைப்புகள், பொது அமைப்புகள், சங்கங்களுடைய உழைப்பு, இப்படியான அனைத்து உத்தியோகத்தர்களும் தங்களுடைய உயிரை, தங்களுடைய குடும்பத்தை மறந்து அந்த எங்களுடைய மக்களுக்கு சேவையாற்றுகின்ற சேவையை செய்தார்கள். அந்த வகையிலே இந்த ஆண்டிலே அவர்களுக்கும் எனது நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுடைய அந்த உழைப்பு என்பது நிச்சயமாக நன்மை பாய்க்கும் உங்களுக்கு என்பதை நான் இங்கு வாழ்த்து செய்தியாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த இந்தியாவோடு பேசுகின்ற போது இந்த விடயங்களை கலந்தாலோசித்தோம். இப்பொழுது வந்திருந்த வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சர் ஜெயசங்கரிடமும் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் கதைத்திருந்தோம். அந்த வகையிலே அவரிடம் ஒரு கோரிக்கையை விடுத்திருந்தோம். ஏனென்றால் இந்த எங்களுடைய இந்திய இலங்கை மீனவர்களிடையே ஒரு கையொப்பமிடாத ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கிறது. அதாவது அவர்கள் வருகை என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை காணப்படுகிறது. ஏனென்றால் கடந்த காலங்களிலே எங்களுடைய மீனவர்களால் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டார்கள். இதற்கு 2 வழிகள் இருக்கிறது. ஒன்று, இந்த ஆழ்கடல் மீன்பிடி துறையை ஊக்குவிக்கின்ற ஒரு நிலையை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியை நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். அந்த வகையிலே அவரும் அதை தாங்கள் அது சம்பந்தமாக யோசிப்பதாக சொல்லியிருந்தார். அடுத்தது கேட்டிருந்தோம், இந்த தமிழ்நாடு, எங்களுடைய தமிழ் சமூகம், எங்களுடைய தொப்புள்கொடி உறவு என்று சொல்லுகின்ற இந்த நிலையிலே எங்களை மிக 2 பேரையும் அடிபடக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குகின்ற வாய்ப்புகள் இந்த இந்திய தோழர்களுடைய வருகை இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அண்மை காலமாக இந்த இந்திய யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற இந்திய தூதரகத்தை அது எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அது ஒரு உச்சகட்ட எதிர்ப்பாக எங்களுடைய மீனவ சமூகம் செய்திருந்தார்கள். ஆகவே தொடர்ந்து இதை அனுமதிக்கக்கூடாது. ஆகவே 2 மீனவ சமூகங்களையும் அழைத்து ஒரு சுமூகமான முடிவை எட்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைத்திருந்தோம். அதை தான் பேசி நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை உண்டு பண்ணுவதாக சொல்லியிருந்தார். அது எந்த அளவிற்கு உடனடியாக சாத்தியம் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. என்றால் இது ஒரு பல வருடங்களாக புரையோடி போயிருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை. ஆகவே இது தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனை. எங்களை பொறுத்தமட்டில் நாங்கள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிடம் இந்த ஆழ்கடல் ஊக்குவிப்பை 2 சமூகத்தை, இலங்கை மீனவர்களுக்கும் இந்திய மீனவர்களுக்கும் 2 சமூகத்துக்கும் அந்த அறிமுகத்தை செய்கின்ற போது அது ஒரு நல்ல ஒரு முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிடம் நாங்கள் பேசியிருக்கின்ற போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக அவரிடம் நாங்கள் இந்த ஆலோசனையை வைத்தோம். இந்த ஆழ்கடல் மீன்பிடி துறையை 2 இலங்கை மீனவர்களுக்கும் இந்திய மீனவர்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆலோசனையை முன்வைத்தோம். அதை அவர் நடைமுறைப்படுத்துவதாக சொல்லியிருந்தாலும் கூட இட்டவரைக்கும் அது நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. ஆகவே வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சர் அதிலே அக்கறை இருப்பதாக அதிலே சொல்லியிருந்தார். நான் நினைக்கின்றேன் இந்த அரசாங்கம் அந்த முயற்சியை மேற்கொள்வதாக நாங்கள் நினைக்கின்றோம். ஆனால் அந்த முயற்சி நிச்சயமாக மேற்கொள்கின்ற போது இந்த எங்களுடைய மீனவ பகுதிக்கு இந்திய மீனவர்கள் வருகின்ற வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஆகவே இந்த விடயங்கள் பேசப்பட்டது. இல்லை, என்ன பொறுத்தமல்ல நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும். அதிலே யார் எவர் என்று பார்க்க முடியாது. அந்த வகையிலே குற்றம் செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். எந்த குற்றங்கள் இழைத்திருக்கிறார் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. இருந்தாலும் அது உண்மையாக இருந்து அல்லது அது அவருடைய அந்த கைது என்ன விடயங்களுக்காக கைது செய்யப்பட்டது நாம் இன்னும் அறிய முடியாமல் இருக்கின்ற காரணத்தால் ஒரு பிசல் விஷயம்தான் வெளியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே என்னை பொறுத்த மட்டிலே நியாயம்
நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும். அதிலே யாராக இருந்தாலும் சரி நீதி தன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து. அந்த வகையிலே இந்த கைது சம்பந்தமாக நாங்கள் பெரிய அளவிலே விமர்சிக்கின்ற ஒரு சூழலை நாங்கள் உருவாக்கக்கூடாது. அவை எந்த வகையிலே அவருடைய கைது அமைந்திருக்கிறது என்று அறியாத ஒரு நிலையிலே என்னை பொறுத்த மட்டிலே கௌரவ முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் மீனவ அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு நியாயமற்ற ரீதியிலே கைது செய்யப்பட்டால் அது கண்டிக்கத்தக்கது. ஆனால் ஒரு பிழை ஒரு தவறு நடந்திருக்கிறது என்று பார்த்தால் அது நீதித்துறை தன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. தற்போதைய கல்வி அமைச்சின் சில திட்டங்கள் மற்றும் இணையதளங்கள் ஊடாக பரப்பப்படும் விடயங்கள் நாட்டின் கலாச்சாரத்திற்கும் எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளன. சமூகத்தில் சில தரப்பினர் முன்னெடுக்க முடியும் புதிய கலாச்சார மாற்றங்கள் மற்றும் நவீன கருத்துக்கள் எமது நாட்டின் பாரம்பரிய விழுமியங்களுக்கு முரணானவையாகும் என சீலரத்ன தேரர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், நாட்டின் கல்வித்துறை மற்றும் சமூக கட்டமைப்பில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்து நாம் மிகுந்த அவதானம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. குறிப்பாக தற்போதைய கல்வி அமைச்சின் சில திட்டங்கள் மற்றும் இணையதளங்களூடாக பரப்பப்படும் விடயங்கள் நாட்டின் கலாச்சாரத்திற்கும் எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளன. சமூகத்தில் சில தரப்பினர் முன்னெடுக்க முடியும் புதிய கலாச்சார மாற்றங்கள் மற்றும் நவீன கருத்துக்கள் எமது நாட்டின் பாரம்பரிய விழுமியங்களுக்கு முரணானவையாகும். இவ்வாறான விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் போது ஒரு தாயாக அல்லது தந்தையாக இருந்து பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமாகும். பெற்றோர் என்ற ரீதியில் பிள்ளைகள் மீதான அன்பும் அக்கறையும் இருப்பவர்களுக்கு இந்த துறையின் பாரதூரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். கல்வித்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள வீழ்ச்சி மற்றும் நிர்வாக குறைபாடுகள் காரணமாக ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பெரும் அசௌகரியங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். கடந்த காலங்களில் வீதிகளில் இறங்கி போராடிய ஆசிரியர்கள் சங்கங்களும் தற்போதைய அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளித்த தரப்பினரும் இன்று ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர். தேர்தல் காலங்களில் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளவையும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. அரசாங்கம் தற்போது ஊடகங்களை ஒடுக்குவதற்கும் மாற்று கருத்துடையோரை மௌனிக்க செய்வதற்கும் முயற்சிப்பதாக தெரிகின்றது. இது ஒரு ஜனநாயக நாட்டிற்கு அழகல்ல. தற்காலிகமாக பெற்றுக்கொண்ட அதிகாரத்தை கொண்டு நாட்டு மக்களையும் ஊடகங்களையும் அச்சுறுத்த வேண்டாம் என நாம் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அத்துடன் போலீசார் மற்றும் முப்படையினரின் கௌரவத்தை பாதுகாத்து அவர்கள் சுயாதீனமாக செயற்பட இடமளிக்க வேண்டும். நாட்டின் கல்வி மற்றும் சமூக பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த தவறினால் மக்கள் இதற்கு தகுந்த பாடத்தை புகட்டுவார்கள். எனவே ஜனாதிபதி பாரதூரியமான தலைவர்களை கொண்டு நாட்டை சரியான பாதையில் வழிநடத்த வேண்டும். நாட்டை அழிவு பாதைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டாம் என நாம் வலியுறுத்துகிறோம் என்றார். அரசாங்கம் பின்பற்றும் IMF கொள்கை மற்றும் இந்திய சார்பு பொருளாதார முன்னெடுப்புகள் போன்றவற்றால் நாட்டு மக்கள் எதிர்நோக்கப் போகும் கஷ்டங்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக மக்கள் போராட்ட இயக்கம் நேற்று கொழும்பு தொடர்ந்து நிலையத்திற்கு முன் துண்டு பிரசுரங்களை விநியோகித்தது. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே மக்கள் போராட்ட இயக்கத்தின் நிர்வாக உறுப்பினர் வசந்த முதலிகே குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, 2025ஆம் ஆண்டு மக்களுக்கு ஒரு சவாலான வருடமாக இருந்தது. ஆனால் புத்தாண்டு மக்களுக்கு மேலும் ஒரு சவாலான ஆண்டாக அமையும். அரசாங்கத்தின் புதிய தாராளமயமான IMFக்கு சாதகமான பொருளாதார கொள்கையால் முழு நாடும் ஒரு பெரிய கடன் பொறியில் சிக்கியுள்ளது. இந்த நாட்டின் தொழிலாளர் வர்க்கம் அந்த கடனை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். மறுபுறம் குழந்தைகளின் கல்வி உரிமையை குறைக்கும் மசோதாக்கள் வர உள்ளன. எதிர்காலத்தில் மேலும் மேலும் தரமற்ற மருந்துகள் நமது வைத்தியசாலைகளுக்கு வரும். இந்திய நிறுவனங்கள் நமது விவசாயிகளின் நிலங்களை கொள்ளையடிக்க வருகின்றனர். இந்திய ட்ரோலர் படைகள் மீன்பிடி வளங்களை கொள்ளையடிப்பதை பார்த்துக் கொண்டு சும்மா இருக்க முடியாது. மக்கள் இவ்வாறான செயற்பாடுகளை எதிர்பார்த்து ஒரு புதிய அரசாங்கத்தை கொண்டு வரவில்லை. ஆனால் இந்த அரசாங்கம் பழைய ரணில் ராஜபக்ச குடும்பத்தின் அதே கொள்ளையடிக்கும் பொருளாதார கொள்கையை செயற்படுத்துகிறது. அந்த கொள்ளையடிக்கும் கொள்கையை எதிர்த்து மக்கள் ஒன்று கூடி போராடுவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். நவகமுவ போலீஸ் பிரிவின் கொரத்தொட்ட பகுதியில் வாடகை வீட்டில் தங்கியிருந்த 3 பேர் மீது ஒரு குழுவினர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பில் போலீசார் தகவல் வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவத்தில் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளதோடு 2 ஹோமாகம வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். நேற்றிரவு 9:30 மணி முதல் 10 மணி வரை துப்பாக்கிச்சூடு நடந்ததாகவும் காயமடைந்தவர்கள் அத்ரகிரிய ஒருவள மாவட்ட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு பின்னர் மேலதிக சிகிச்சைக்காக ஹோமாகம அடிப்படை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். துப்பாக்கிச்சூட்டு இலக்கான 3 இளைஞர்களும் சுமார் 1.5 மாதங்களுக்கு முன்பு வாடகைக்கு வந்தவர்கள் என்றும் புத்தாண்டை கொண்டாடுவதற்காக மதுவிருந்து வைத்திருந்த போது அவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர். துப்பாக்கிச்சூடு 2 பாதாள உலக குழுக்களுக்கு இடையிலான மோதலாக இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுவதாகவும் இதுகுறித்து மேலும் விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் நவகமுவ போலீஸ் நிலைய சிரேஷ்ட அதிகாரியொருவர் மேலும் தெரிவித்தார். துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்த இளைஞர் குறித்த வீட்டின் குளியலறைக்கு அருகில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவரது அடையாளம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என போலீசார் தெரிவித்தனர். அம்பலாந்தோட்டை வாடிய
நுகைகொட மற்றும் தமட்டகொட ஹெப்லமுல் ஆகிய இடங்களைச் சேர்ந்த இருவரை துப்பாக்கிச் சூட்டு காயத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர். துப்பாக்கிச் சூட்டின் போது ஒருவர் 4 தோட்டாக்களால் தாக்கப்பட்டதாகவும் மற்றொருவர் ஒரு தோட்டாவால் தாக்கப்பட்டதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது. சம்பவம் நடந்த இடத்தில் 9 மில்லிமீட்டர் அளவிலான 15 தோட்டா உரைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர். மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நுகைகொட போலீஸ் பிரிவின் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவின் அதிகாரிகள், ஹோமாகம போலீஸ் பிரிவின் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு மற்றும் நவகம போலீசார் இணைந்து மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.